He wants to make really hateful villains in his movies. Trump అలాంటివాడే. I understand his psychology and his level of preparation for certain things. I think just this week something awful is going to come. నమస్తే అండి. నా చిన్నప్పుడు ఒక కథ చదివాను, చందమామ కథ. అరటి పళ్ళ నాడే నెత్తిన బుట్ట పెట్టుకొని ఆ బుట్టలో అరటి పళ్ళు పెట్టుకొని వీధి వీధిని అరటిపళ్ళు అరటిపళ్ళు అంటూ అమ్ముకుంటున్న ఒక వర్తకుడు కొడుకును భుజాల మీద వేసుకుని నడుస్తున్న ఒక ఆవిడ పక్కగా నడుస్తున్నప్పుడు ఆ కొడుకు ఆ బుట్టలో నుంచి ఒక హస్తం తీస్తాడు అరటిపళ్ళు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చూపిస్తాడు, అమ్మా అరటిపళ్ళు నీకెక్కడివిరా, అదే అమ్ముతున్నాడే అతని బుట్టలోంచి తీసుకొచ్చాను. మా నాయనే మా నాయనే. అలా అతన్ని ప్రోత్సహించింది, ఆ దొంగతనానికి ప్రోత్సహించిన ఆ తల్లి. తర్వాత అతను చిన్న చిన్న దొంగతనాలు పెద్ద పెద్ద దొంగతనాలు చేసుకుంటూ పోయాడు. పెద్దవాడైన తర్వాత పోలీసులు పట్టుకున్నారు, జైల్లో పెట్టారు. బాధపడుతూ కొడుకుని చూడటానికి వెళ్ళింది. అప్పటికి పశ్చాత్తాపపడుతున్న కొడుకు అన్నాడు, అమ్మా అరటి పళ్ళ నాడే నన్ను నివారించి ఉంటే, పిర్ర మీద 4 ఇచ్చుంటే నాకు, నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చేవాడిని కాదు, ఇప్పుడు జైల్లో ఉండేవాడిని కదా అని. అది చందమామ కథ. దెర్ ఇస్ ఎ పాజిటివ్ మెసేజ్. ఐ నో సోదిలాగా అనిపించవచ్చు. ఐఎమ్ గోయింగ్ సమ్వేర్ విత్ దిస్. ట్రంప్ ఓటర్స్ అతన్ని నమ్మారు. చాలా వ్యాపార దక్షత ఉన్నవాడు అనుకున్నారు, చాలా తెలివితేటలు ఉన్నవాడు అనుకున్నాడు, ఎకానమీని ఉద్ధరిస్తాడు అనుకున్నారు, వాళ్ళని ఉద్ధరిస్తాడు అనుకున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల మీద టారిఫ్లు విధించాడు కదా పోయిన వారం. ఈ 6 రోజుల్లో ప్రపంచంలో మార్కెట్లన్నీ అతలాకుతలం అవుతున్నాయి, ఆర్థిక వ్యవస్థలు చిన్నాభిన్నం అవుతున్నాయి. ఆ పరిస్థితుల్లో ట్రంప్ ఒక వ్యాపార దక్షత ఉన్న మహామేధావి, మమ్మల్ని అందరినీ ఉద్ధరిస్తాడు అంటూ అతనికి ఓటు వేసిన ఓటర్లకి పశ్చాత్తాపం కలుగుతుంది ఇప్పుడు. యువర్ యాక్షన్స్ డిస్ట్రాయ్ అవర్ హోప్స్, ప్లాన్స్ టు రిటైర్ ఎనీ టైమ్ సూన్. ఫర్ గాడ్స్ సేక్, why decimate everything at one time? Greg G 190. So decimate everything one at a time instead of all at one time. That is okay for this person. Real Donald Trump, thanks for effing up everybody's retirement, effing up our life savings, for ruining a fun weekend with basketball, etc., etc. Okay, basketball is one of the things you have to put in there. Okay, boss. I'm starting to think maybe I shouldn't have voted for Trump last November. Maybe you're just starting to think that now. Oh my God. I agree that things need to be negotiated and better deals need to be made. This person is suffering, but still, he has a soft corner for Trump. Everything I worked for just keeps dwindling away. How could you do this to people who voted for you? So this person wants this to be done to me, but not for that person. To thee, but not thy. This is a sample of Trump voters regretting voting for Trump. I told you so. అని చాలా మంది చెప్తున్నారు. Let's take a couple of them. I voted for Trump because I thought that his racist policies were only going to negatively affect those black and those brown people. I didn't realize he was also sexist and classist and was going to make working conditions for the average American worker more difficult, or put small agricultural farmers out of business, or not let women work in the federal government. I didn't realize that making the world unlivable for some would eventually affect me. Oh, you didn't realize? But it was fine so long as those black and those brown people were suffering. When I first saw that, I thought she is one of the Trump voters. Anta convincing act chesi that. So you also probably fell for it. It is really so tempting to say, I told you so. I will leave it up to this guy. Trump won. If you don't like it, leave. Hey, how about get fucked? How's that sound? I pay my taxes and I live here legally. My First Amendment rights say I can say Donald Trump licks donkey taint and there isn't a fucking thing you can do about it. So to use a phrase that you conservative losers are so goddamn fond of, cry harder. If it bothers you that I call Donald Trump a sexist, that I call him a bigot, that I call him a danger to the nation, that I call him a narcissistic, felonious, insurrection-inciting, racist piece of shit, maybe you shouldn't support him, because all that shit is backed up by fact. And to use another phrase you're fucking fond of, facts don't care about your feelings. And another thing for you cowardly fucking conservatives, the very last thing I'm going to do is leave the country and leave the thousands of Americans who are incapable of leaving the country, whether for financial or familial or some other reason, leave them to fight this fascistic bullshit alone. I get that it's the conservative move to just pull the ladder up as soon as you're done using it, but it isn't mine.
So get fucked. Yeah, it's a little strongly worded. I use profanity here a little bit, but it's gone a little too far for my taste. ఇది మనకి బంధుమిత్రులలో సహజం అండి. నేను ఆనాడే చెప్పాను, చెప్తే విన్నావా, ఇప్పుడు అనుభవించు. ఐ టోల్డ్ యూ సో. అది ఒక మనస్తత్వం. దేర్ ఇస్ అ నెగటివ్ సైడ్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఆ మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళే అలా మాట్లాడతారు. సో ఆ మనస్తత్వం బయటకు వచ్చింది కాబట్టి నేను ఆ వీడియోలో ఎంచుకొని చెప్పాను. కానీ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ మీ విచ్ ఈస్ పాజిటివ్ సైడ్ వాంట్స్ టు టెల్ యూ దిస్ ఆల్సో. నేను జూలైలో ఈ వీడియోలు చేయడం మొదలుపెట్టింది, అజ్ఞాతంలో నుంచి బయటకు వచ్చి ఈ వీడియోలు చేయడం మొదలుపెట్టింది ఎందుకంటే ట్రంప్ నెగ్గుతాడన్న భయంతో. నా భయం నిజమైంది, నెగ్గాడు. నెగ్గడు అనుకున్నాను కానీ నెగ్గాడు. అంటే ఎలక్షన్ క్లోజ్కి వచ్చేసరికి నెగ్గడు అనుకున్నాను, నెగ్గాడు. కానీ నేను ఏదైతే భయపడ్డానో, ఏమేమి జరుగుతుందని భయపడ్డానో అంతకి 10 రెట్లు జరుగుతుంది ఇప్పుడు. నేను 4 ఏళ్లలో రూపురేఖలు మార్చేస్తాడు దేశాన్ని అనుకున్నాను. 4 ఏళ్ళు కాదు, 4 నెలలు కూడా పడేటట్లేదు తనకి. ఆల్రెడీ యూఆర్ సీయింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? నా ఆర్తికి, నా ఆక్రోశానికి కారణం ఏంటి? ఇది దేశానికి, ప్రజలకి మంచిది కాదు అని గట్టిగా నమ్మటం వల్లే. స్వార్థం లేదు ఇందులో. నాకు ప్రత్యేకించి నా స్వార్థం ఏం లేదు. ఈ మార్కెట్లు ఇలా పడటం వల్ల నేను ప్రత్యేకించి నేను నష్టపోయింది లేదు. నేను ఫిబ్రవరి 24వ తారీఖునే నా రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ అంతా మనీ మార్కెట్లోకి మార్చేశాను. దే ఆర్ ఫ్లాట్ నౌ. ఐ డిడ్ నాట్ లూజ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్. ఐ ఆల్సో ఇది టెస్లా పుట్లో ఉన్నా కానీ ఐ డిడ్ నాట్ గెయిన్ టూ మచ్. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ ఫ్లాట్. కానీ మార్కెట్ల మీద, ఎకానమీ మీద, ట్రేడ్ మీద కొద్దిగా అవగాహన ఉంది. మీకు 2-3 ఉదాహరణలు చెప్తాను. నేను ఎర్లీ 90sలో, అప్పుడు ఇంటర్నెట్ లేని రోజుల్లో, వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్లో ఆప్షన్స్ పేజ్ అని ఒకటి ఉండేది. ఆప్షన్స్ పేజ్లో ప్రామినెంట్ ఆప్షన్స్, వాటి ప్రైస్లు ప్రచురించేవాడు. ఏదో ఇంటర్నెట్లో ప్రాడిజీ, అలాగే అమెరికా ఆన్లైన్ ఏవో సర్వీసెస్లో కూడా వచ్చాయి. కానీ అది కొంచెం ఆ రోజుల్లో వాటిని రియల్ టైంలో స్టడీ చేసే టూల్స్ లేవు. సో అవన్నీ పేపర్ మీద రాసుకొని, అరే ఈ డైలీ వాలటిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, ఈ టైం ప్రీమియం ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అని స్టడీ చేసి ఆప్షన్స్లో పెట్టాను. డబ్బులు పెట్టేవాడిని. సరే, ఐ మేడ్ మనీ, ఐ లాస్ మనీ, అవన్నీ పక్కన పెట్టండి. బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఆప్షన్స్ లైక్ దట్. అలాగే వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మొదటి పేజీ నుంచి చివరి పేజీ వరకు చదివేవాడిని. ఇంటర్నెట్ వచ్చినప్పుడు ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ లాట్ మోర్ యాక్సెసిబిలిటీ. ఆ కుతూహలంతో ఐ యూస్ టు స్టడీ క్వైట్ బిట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. ఉదాహరణకి కేన్సియన్, ఆస్ట్రియన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్కి నాకు ప్రస్ఫుటంగా డిఫరెన్స్ తెలుసు. కేన్సియన్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ రోల్ ఉండాలంటారు ఎకనామిక్స్ ఇంటర్వెన్షన్, అంటే ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్కి సంబంధించింది. ఆస్ట్రియన్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎ వెరీ లిమిటెడ్ రోల్. అలా ఇఫ్ ఎ బిజినెస్ ఫెయిల్స్ ఇట్ షుడ్ ఫెయిల్ అంటారు. సో ఇది ఒక రకమైన అవగాహన ఉన్నప్పుడు. అండ్ ఆల్సో ట్రేడ్ విషయం వచ్చేసరికి హూస్ సెల్లింగ్ టు హూ, విచ్ కంట్రీ ఈజ్ బెనిఫిటింగ్ బై ఇట్ అనేది కూడా కొంచెం అవగాహన కావాలి. ఈ ట్రేడ్ పాలసీస్ వల్ల ప్రైమరీ బెనిఫిషియరీ అమెరికా అని చెప్పి ప్రజలకు అర్థం కావట్లేదు. అమెరికాకి ఎక్స్పోర్ట్ ఏంటండి? అప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కదా ట్రేడ్ అనేది, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అనేది. అమెరికాకి ఎక్స్పోర్ట్, నేను ఇంకొక వీడియోలో చెప్పాను, పైన లింక్ పెడతాను. అది ఈ మధ్య చాలా వీడియోలు చేశాను కాబట్టి నేను ఐ హ్యాడ్ టు రిమెంబర్ విచ్ వీడియో ఇట్ వాస్. అమెరికా ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది 3: ట్రస్ట్, స్టెబిలిటీ అండ్ యుఎస్ డాలర్స్. యుఎస్ డాలర్స్ ప్రింట్ చేయడానికి ఖర్చు కాదు. ఆ ట్రస్ట్, స్టెబిలిటీ అనేది 2.5 శతాబ్దాలుగా సంపాదించింది. అది 2.5 వారాల్లో నాశనం చేసాడు. అది మళ్ళీ రీబిల్డ్ చేయడానికి కుదరదు. ఎందుకంటే ఇలాంటి వాడిని 2 సార్లు ఎన్నుకున్నారు మీరు. ఒకసారి ఆల్మోస్ట్ ఎన్నుకున్నాడు. మిమ్మల్ని ఎవరు నమ్ముతారన్న ఆ నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. ఆ ట్రస్ట్ పోయింది, స్టెబిలిటీ పోయింది. యుఎస్ డాలర్ ఇంకా పతనం కాలేదు. పతనం అవుతుందన్న నమ్మకం, ఆ నమ్మకం కాదు, పతనం అవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. సరే, నేను ఈ కుతూహలంతో చదివిన విషయాలలో ఒకటి ఉంది, సైకాలజీ. ఆ సైకాలజీ నేను అర్థం చేసుకున్నాను అనుకున్నాను. అందుకనే ఐ వాజ్ రియలీ వరీడ్ దట్ ట్రంప్ విల్ విన్. హీఈస్ ఎ నార్సిసిస్ట్, narcissistic psychopath. He takes pleasure in 2 things: winning and making other people suffer, and he feels powerful, making other people
సఫర్ మేక్స్ హిమ్ పవర్ఫుల్. మీరు సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే రాజమౌళి గారు ఎప్పుడో ఎక్కడో చెప్పడం చూశాను నేను. హీ వాంట్స్ టు మేక్ రియలీ హేట్ఫుల్ విలన్స్ ఇన్ హిస్ మూవీస్ అని. ట్రంప్ అలాంటి వాడే. ఇప్పుడు అవెంజర్స్ సినిమా చూసిన వాళ్ళకి తెలుసు, థానోస్ ఏదేదో రింగ్ వస్తే తనకి ఆల్ పవర్ఫుల్ అయిపోతే ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయాలి. వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది, ఈ నార్సిసిస్టులకి ఇలాంటి పవర్ ఉంటే వాళ్ళకు డోపమైన్ ఎఫెక్ట్. డోపమైన్ మీద కూడా ఒక వీడియో చేశాను. అలాగే డన్నింగ్ క్రూగర్ ఎఫెక్ట్ అనేది. ట్రంప్ కంప్లీట్గా టాలెంట్ లెస్ అని నేను ఎప్పుడూ చెప్పట్లేదు. హీ హ్యాస్ గ్రేటెస్ట్ టాలెంట్ ఆఫ్ స్నేక్ ఆయిల్ సేల్స్మెన్. స్పీకింగ్ ఆఫ్ స్నేక్ ఆయిల్ సేల్స్మెన్ అండి, ఇప్పుడు ఇంతమంది ఇంతగా బాధపడుతున్నారు కదా, నా రిటైర్మెంట్ అకౌంట్లు పోయి నీకు ఓటేయటం తప్పు ఇది అని అంటున్నారు కదా. డిడ్ దే పే ఎనీ అటెన్షన్ టు ఒక పర్టికులర్ వీడియో నేను ప్లే చేస్తాను. ఆ వీడియోలో హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ విన్నింగ్. ఓకే, వాచ్ దిస్. We're going to win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. We're going to win. ఆ వీడియో చూసినాక మీకు ఏంటి అది జోక్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా? లేదు, హీ బిలీవ్స్ దట్ హీ కెన్ విన్. అగైన్ తనకి విన్ అంటే డబ్బులు సంపాదించడం లేకపోతే అధికారం సంపాదించడం, దాట్ ఈస్ హిజ్ విన్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అట్ వాట్ కాస్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో వాట్ ఎవర్ స్కిల్స్ హీ హ్యాస్, హీ గెట్స్ దట్ విన్ అండ్ దట్ డోపమైన్ ఫ్రమ్ దట్ విన్. And he's getting that by making people suffer. That is what he is doing. Also, a video lo, isn't that warning enough? There is nothing funny about it. People are, he's just bullshitting. I mean, he doesn't mean it. No, he really meant that you are going to win. Oh, Mr. President, stop it. I can't win anymore. What the hell? Wasn't that warning shot enough? Snake oil salesman. Right now, as I speak now, White House mundu, there is a very strong fence that is being erected. He's going to do something shitty, something awful. And watch this, mark my words. And if I understand his psychology and his level of preparation for certain things, I think just this week, something awful is going to come. I don't know what it is. Some people are even speculating it could be he's going to declare martial law or something like that. Maybe not. I hope not. I don't know. మీరు అడగొచ్చు, ముందు చెప్పిన అరటిపళ్ళ నాడే కథకి ఈ సోది అంతటికి కనెక్షన్ ఏంటని. ట్రంప్ ఒక సూపర్ విలన్ అంటే ఏ రకం సూపర్ విలన్ అంటే, ఇప్పుడు రాజమౌళి సినిమాలో సూపర్ విలన్ కాదు, సినిమాటిక్ మల్టీవర్స్ ఉంది చూసారా, అవెంజర్స్ లాంటిది, దాంట్లో థానోస్. అలాగే స్టార్ వార్స్ సిరీస్లో ఎంపరర్ పాల్పటీన్ లెవెల్ సూపర్ విలన్ అనమాట. అతనికి ఉన్న సూపర్ పవరు సిగ్గులేనితనం, షేమ్లెస్నెస్, నార్సిసిజం, అలాగే పగ, ప్రతీకార జ్వాలలు అతనికి ఉన్న సూపర్ పవర్. హీ గెయిన్స్ ప్లెజర్ ఇన్ అదర్ పీపుల్స్ సఫరింగ్ అండ్ హీస్ విన్నింగ్. ఆ ఫ్రెడ్ ట్రంప్ కానీ చిన్నప్పుడే అతన్ని డిసిప్లిన్ చేసి ఉండుంటే ఇలా వచ్చేది కాదు అని నేను అనుకుంటాను. ఫర్ దట్ విల్ అజ్యూమ్ ఫ్రెడ్ ట్రంప్ ఈజ్ నాట్ లైక్ డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆర్ మేబీ ఇట్ ఈస్ అదర్ వే అరౌండ్. Donald Trump is like Fred Trump, except that he perfected it. అది నా సైకో అనాలిసిస్. ఇక్కడ కొన్ని యూట్యూబ్ కామెంట్స్కి స్పందించాలి నేను. మోహన్ గారు, అమెరికాలో ఎవరట చేస్తే మాకేంటి? అవును, చాలా వరకు అమెరికాలో ఎవరట చేస్తే అమెరికా వాళ్ళకి, కానీ అమెరికాలో కొన్ని చర్యల వల్ల ప్రపంచంలో అందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ఈ పోయిన వారం చూశారు ఉదాహరణ, టారిఫ్లు. ఎందుకు చేస్తాడు అది? బికాస్ హీ వాంట్స్ టు షో హిస్ పవర్ టు ద వరల్డ్. ఇక్కడ అమెరికాలోనే చూపిస్తే చాలదు, వాడికి ప్రపంచానికి చూపించాలి వాడి పవర్. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హిస్ సైకాలజీ ఇస్.
యూ డోంట్ గెట్ ఇట్, డూ యూ? అలాగే ఇంకొక యూట్యూబ్ కామెంటర్లు ఎవరో అడిగారు, ఏంటన్నా నీ జాబ్ పోయిందా అని. లేదు తమ్ముడు, అదృష్టవశాత్తు నాకు నా ఫ్యామిలీలో అందరికీ టచ్ వుడ్ వీఆర్ గెయిన్ఫుల్లీ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ వీఆర్ ఓకే ఫర్ నౌ. ఐ డోంట్ నో హౌ లాంగ్. అండ్ ఆల్సో సాటి ప్రజలు సఫర్ అవుతున్నప్పుడు చూసి ఆనందపడే మనస్తత్వం కాదు నాది. ఎంపతి. I was born with empathy and I have that empathy. I'm not like one of those Trump supporters. అవతల వాడు ఎంత సఫర్ అయినా వాళ్ళకి అనవసరం. వాళ్ళ దాకా వస్తే కానీ వాళ్ళకి తెలియదు. ఐఎమ్ నాట్ లైక్ దాట్. ఐ హ్యావ్ ఎంపతి. ఎనీవేనండి, ఐఎమ్ జస్ట్ రాటిల్డ్ బై దిస్. మిత్రుడు శ్రీనివాస్తో కలిపి షోస్ చేసినప్పుడు ఏంట్రా శూన్యం శూన్యం అంటున్నాడు. ఇప్పుడు రాబోయే గడ్డు కాలంలో మాట్లాడుకునే వేదిక ఒకటి కావాలి మన తెలుగు వాళ్ళకి. అదేరా నేను అనుకునే శూన్యం. ఆ శూన్యాన్ని భర్తీ చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ వేదిక నేను సృష్టించాను. మౌనంగా ఉండే సమయం కాదు ఇది. రండి, మాట్లాడుకుందాం, వాదిద్దాం, హద్దుల్లో ఉంటూ పోట్లాడుకుందాం. అన్నా, ఇది అమెరికా. నమస్తే.